కేంద్ర మంత్రి అమిత్ షా మాట్లాడుతున్నారు. ఇప్పుడు అలా చూద్దాం. 26 तक इस देश के नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे। भाइयों बहनों, बारिश आने वाली है, मुझे लंबा नहीं बोलना है, मगर तेलंगाना वालों के विडंबना पर मैं जरूर बात करना चाहता हूं। यहां टीआरएस की सरकार थी, बड़ा करप्शन किया या नहीं किया भाई बताओ तो जरा। अरे जोर से बोलो, किया है नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? और जोर से बोलो, किया है या नहीं किया? धारानी, कालेश्वरम, टीएसपीएससी, सिंगरेनी भर्तियां, ईएएम, सीईटी की परीक्षाएं, ये सारा करप्शन किया था ना। अब तेलंगाना की जनता रेवंत रेड्डी गारू को लाई, एक में भी केस किया है क्या? अरे बोलो भाई, किया है क्या? ये तेलंगाना पहले चंद्रशेखर राव जी के परिवार का एटीएम था, अब कांग्रेस दिल्ली का एटीएम बन गया, कोई फर्क नहीं पड़ा है। आज भी भ्रष्टाचार टीआरएस के शासन की तरह ही हो रहा है। आज भी नक्सलियों को बचाने की बात हो रही है। आज भी मोदी जी की योजनाओं को नीचे लागू नहीं होने दे रहे हैं। भाइयों बहनों, मैं कहने आया हूं, एक बार किसान, दलित, आदिवासी, महिला और युवा का भला चाहते हैं, मेरे पिछड़े वर्ग का, ओबीसी का भला चाहते हैं, तो वो भला केवल मोदी जी की डबल इंजन सरकार ही कर सकती है, और कोई भला नहीं कर सकता। हम तो भ्रष्टाचार के कारण तेलंगाना की जनता ने टीआरएस को निकाला, बीआरएस को निकाला, और उनके भी भ्रष्टाचार ज्यादा करने वाले भ्रष्टाचार में उनके बाप जैसी कांग्रेस पार्टी आ गई। तेलंगाना वहीं का वहीं रह गया। भाइयों बहनों, तेलंगाना के चहुमुखी विकास के लिए यहां कांग्रेस पार्टी की सरकार भी नहीं चलेगी, टीआरएस की भी सरकार नहीं चलेगी। केवल और केवल नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार कर सकती है। आज यहां पर मोदी जी ने किसानों को कहा हुआ एक और वादा पूरा हुआ है। मोदी जी ने किसानों के भले के लिए ढेर सारे काम किए हैं। बजट में 1 लाख करोड़ की बढ़ोतरी की, हर किसान के अकाउंट में 6,000 रुपया जाता है। यूरिया, डीएपी के दाम बढ़ने नहीं दिए। किसान बीमा पहले कभी मिलता नहीं था, अब किसान को मिल रहा है, और अब हल्दी बोर्ड की भी रचना हो गई है। भाइयों बहनों, आने वाले दिनों के में मोदी जी ने दलित, पिछड़े, आदिवासी, गरीब, युवा और महिला के लिए, किसानों के लिए जो काम किए हैं, हम उसको आगे चालू रखेंगे। और मैं रेवंत रेड्डी को कहकर जाता हूं, भाई रेवंत रेड्डी जी, आपको जनता ने पावर दी है, हमारे तेलंगाना को नक्सलियों का अड्डा मत बनने देना, मत बनने देना। और भाइयों बहनों, वो जो करे वो करे। फिर से मैं आपको कहकर जाता हूं, 31 मार्च 2026 को हम नक्सलवाद को समाप्त कर देंगे, पूरे देश से समाप्त करेंगे। फिर से एक बार तेलंगाना के और देश भर के हल्दी के किसानों को मोदी जी की ओर से बहुत बहुत बधाइयां और हल्दी बोर्ड बनने के बहुत बहुत अभिनंदन। वंदे मातरम। मेरे साथ पूरे जोश और खरोश के साथ दोनों हाथ उठाकर प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की वंदे वंदे, जय श्री राम,
जय जय श्री राम। గట్టిగా ఒకసారి అమిత్ భాయ్ కి నాయకత్వం, అమిత్ जी की नायकत्व, जोर से नरेंद्र मोदी नायकत्व, नरेंद्र मोदी नायकत्व। सर धन्यवाद सर, आप जो हल्दी बोर्ड एजुकेशन में आए, इंदौर का हर हल्दी बोर्ड, हल्दी किसान और इंदौर का हर जगह आपको सराखों से खुश थैंक यू बोलते हुए ఒకసారి ఒకరి భారత్ మాతాకి। తాడిపత్రి మాజీ ఎమ్మెల్యే కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డిపై మున్సిపల్ చైర్మన్ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి తీవ్ర వ్యాఖ్యలు చేశారు. పెద్దారెడ్డికి మద్దతు ఇస్తే రప్పారప్ప అనే పదాలతో హెచ్చరించారు. మేము లీగల్గానే వ్యవహరిస్తామని వైసీపీ నేతలు ఫయాజ్ బాషా, రమేష్ రెడ్డి, నాగిరెడ్డి తదితరులపై మున్సిపల్ శాఖ ముందు చట్టపరమైన దారులు వెళ్తామని పెద్దారెడ్డిని ఈరోజు మద్దతు ఇచ్చిన వైసీపీ నాయకులు, కార్యకర్తలను తమ కార్యకర్తలు గుర్తుంచుకుంటారని, ఈ చర్యలన్నీ రాజకీయ భవిష్యత్తును ప్రభావితం చేస్తాయని స్పష్టం చేశారు. వైసీపీ కార్యకర్తలారా, కేతిరెడ్డి పెద్దారెడ్డికి సపోర్ట్ చేయకండి, మీ జీవితాలను నాశనం చేసుకోకండి అంటూ జేసీ ప్రభాకర్ రెడ్డి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. పెద్దారెడ్డి వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలు కాదు, మేము ఇంతవరకు ఏ కార్యకర్తను కూడా ఏమనలేదు. మేము లీగల్ గానే పోతున్నాం. రమేష్ మీద లీగల్ గా పోయినాం, ఫయాజ్ బాషా లీగల్ గా పోయినాం, నాగిరెడ్డి మీద లీగల్ గా పోతున్నాం, ఏమి బంగారు షాపు వాళ్ళ మీద లీగల్ గా పోయినాం. కనీసం మేము ఎందుకు లీగల్ గా పోతామంటే మంచిది కాదు. ఎట్లంటే కొట్టకూడదు, ఇంట్లో మొత్తం రిజిస్ట్రేషన్ తప్పు, ప్లాన్ లేదు, అయినా కానీ లీగల్ గా పోతున్నా. ఈ పొద్దు ఎవరెవరు వచ్చినారు దగ్గర కొన్ని ఫోటోలు ఉన్నాయి. మా కార్యకర్తలు ఏమంటారు, మేము తొందరలో వస్తాం, రఫా 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 రఫా, మేము జైలు కట్టేయాలి. పొద్దు నుంచి రఫా 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 వాడి కోసం వచ్చిన మాకు వేరే వాళ్ళకి అవసరం లేదు. చూడండి మా కార్యకర్తలు ఎలా ఉన్నారో చూపిస్తాం. నేను ఇన్ని రోజులు వద్దప్ప బాగున్నాం, అవసరం లేదు ఫ్రాక్షన్ నేనంటే ఈడు హీరోగాడు వస్తాడు, వానెంబడి వచ్చినారు చూడే మా కార్యకర్త రఫా రఫా రఫా. ఏం చెప్తారా, మనకు శత్రువు పెద్దారెడ్డి, వైఎస్ఆర్ కార్యకర్తలు కాదు. మేము ఇంతవరకు ఏ కార్యకర్తను కూడా ఏమనలేదు. మేము లీగల్ గానే పోతున్నాం. టీడీపీ ఎమ్మెల్యే గుమ్మనూరు జయరాం చేసిన వ్యాఖ్యలు వివాదాస్పదంగా మారాయి. పార్టీ గ్రాఫ్పై మాట్లాడిన ఆయన తల్లికి వందనం పథకం తర్వాత టీడీపీ గ్రాఫ్ 30% పెరిగిందని, అంతకుముందు పడిపోయిన పరిస్థితి ఉందని అన్నారు. ఈ వ్యాఖ్యలు రాజకీయ వర్గాల్లో చర్చనీయాంశంగా మారాయి. ఇంతటితో ఆగకుండా పార్టీ నేతలపై ఉన్న కేసులన్నింటినీ మాఫీ చేయిస్తానంటూ బహిరంగంగా ప్రకటించారు. తల్లికి వందనం వచ్చిన తర్వాత వాళ్ళన్నీ నోట్లు మూసిపోయి ఇంకా అయిపోయింది, మన పార్టీ ఎత్తిపోయింది. నేను మాట ఆ రోజే చెప్పా, ఆ రోజుల్లో గుర్తులు అంటే అది రాష్ట్రం అంతా వైరల్ అయిపోయింది. గుర్తి ఎక్కడ చూసినా రాష్ట్రంలో గుంటెల వైపు చూసే పరిస్థితి వచ్చింది. అంటే ఇది వాస్తవం. నేనేమో వేరే కమిషన్ పెట్టుకొని ఎవరో దౌర్జన్యాలు చేస్తారని చెప్పలే. ఉన్న మాట అంటే ఏదో ఉనికి అంటారు, అది కానీ అమ్మ తల్లికి వందలు వచ్చిన తర్వాత మైలేజ్ కాలం 30% ఉంటే 100% ఈరోజు మైలేజ్ పెరిగింది. కాబట్టి నేను ఈ మాట చెప్పలే. కానీ సరే మరి ఏదైనా అనుకున్నా నాకే ఈ మాట నా ఎట్లా రాగా మీ అందరు ఆశీర్వాదం చూసుకునే నేను ఈ మాట మాట్లాడుతున్నా. మీ ధైర్యం చూసుకునే మాట్లాడుతున్నా. ఎందుకు చెప్తా, నేను కర్నూలు జిల్లా నుంచి వచ్చి
అనంతపురం జిల్లాకి 30 రోజులు గెలిపించాడు చూడు. అది మీకు శతకోటి చెప్పేసి ఎగువ కర్ణాటక, మహారాష్ట్ర ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తుండటంతో కృష్ణానదికి వరద పోటెత్తుతుంది. దీంతో గద్వాల జిల్లాలోని ప్రియదర్శిని జోరాల ప్రాజెక్టుకు భారీగా వరద ప్రవాహం చేరుతుంది. అప్రమత్తమైన అధికారులు జోరాల డ్యాంలోని 12 గేట్లను ఎత్తి దిగువకు నీటిని విడుదల చేస్తున్నారు. ప్రస్తుతం డ్యాంకు 1,30,000 క్యూసెక్కుల వరద నీరు ఇన్ఫ్లోగా వస్తుండగా 1,44,076 క్యూసెక్కుల నీటిని అవుట్ఫ్లోగా విడుదల చేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. జోరాల డ్యాం పూర్తిస్థాయి నీటి మట్టం 318.518 మీటర్లు కాగా ప్రస్తుతం 317.200 మీటర్ల వద్ద నీటి మట్టం కొనసాగుతుంది. ఈ నేపథ్యంలో జోరాల దిగువన ఉన్న శ్రీశైలం జలాశయానికి వరద ప్రవాహం పెరిగింది. మున్ముందు పరిస్థితిని దృష్టిలో ఉంచుకొని అప్రమత్తంగా చర్యలు తీసుకుంటున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. ఒడిశాలోని పూరి జగన్నాథ రథయాత్రలో అపశృతి చోటు చేసుకుంది. గుండిచా ఆలయం వద్ద జరిగిన తొక్కిసలాటలో 3 మృతి చెందగా 50 మందికి పైగా గాయపడ్డారు. మృతులను ప్రేమకాంత మెహందీ, బసంతి సాహు, ప్రభాతి దాస్గా గుర్తించినట్లు అధికారులు తెలిపారు. నిన్న రథయాత్ర ముగిసిన తర్వాత జగన్నాథ ఆలయం నుంచి రథాలు శారదా బలి వద్దకు చేరుకున్నాయి. ఇవాళ తెల్లవారుజామున 4:20 సమయంలో రథాలపై ఉన్న దేవతలను చూడడానికి భక్తులు గుండిచా ఆలయం వద్దకు భారీగా చేరుకున్నారు. అదే సమయంలో చెక్క దొంగలను మోసుకెళ్లే 2 ట్రక్కులు రద్దీగా ఉన్న ప్రదేశంలోకి ప్రవేశించడంతో తొక్కిసలాట జరిగినట్లు స్థానికులు తెలిపారు. క్షతగాత్రులను పూరిలోని ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు. ఈ ఘటనపై ఒడిశా మంత్రి పృథ్వీరాజ్ హరిచందన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ఉత్తరాఖండ్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో చార్ధామ్ యాత్రను 24 గంటల పాటు నిలిపివేస్తూ రాష్ట్ర ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. హరిద్వార్, రిషికేశ్, శ్రీనగర్, రుద్రప్రయాగ్, సోన్ప్రయాగ్, వికాస్ నగర్ వద్ద యాత్రికులను ఆపాలని పోలీసులు ఉన్నతాధికారులను ఆదేశించింది. మరోవైపు ఉత్తరాఖండ్లోని కొన్ని జిల్లాలకు వాతావరణ శాఖ రెడ్ అలర్ట్ జారీ చేసింది. సిరోప్గఢ్ వద్ద శిథిలాలు పడిపోవడంతో, బద్రీనాథ్, రుషికేశ్ హైవే మూసుకుపోవడంతో ప్రయాణికుల రాకపోకలను తాత్కాలికంగా నిలిపివేశారు. ఉత్తరాఖండ్లోని అనేక జిల్లాల్లో కురిసిన భారీ వర్షానికి బద్రీనాథ్, కేదార్నాథ్, హేమకుండ్ సాహిబ్లకు ప్రయాణించే ప్రయాణికులను సురక్షిత ప్రదేశాలలో నిలిపివేసినట్లు అధికారులు చెప్పారు. రహదారిపై అడ్డంకులను తొలగించి సాధారణ కదలికలను పునరుద్ధరించడానికి అధికారులు జేసీబీ యంత్రాలను సమీకరించినట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. మహాన్యూస్ ఆఫీస్కు టీపీసీసీ చీఫ్ మహేష్ కుమార్ గౌడ్ వెళ్లారు. నిన్న జరిగిన దాడిని టీపీసీసీ చీఫ్ తీవ్రంగా ఖండించారు. మహాన్యూస్ ఎండీ వంశీ సిబ్బందిని అడిగి దాడి జరిగిన తీరును తెలుసుకున్నారు. నిన్న మహాన్యూస్ ఛానల్ ఆఫీస్పై బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు దాడి చేశాయి. ఫోన్ ట్యాపింగ్ ఇష్యూలో కేటీఆర్పై వరుసగా తప్పుడు కథనాలు ప్రచారం చేస్తున్నారనే ఆరోపణలతో బీఆర్ఎస్ శ్రేణులు దాడి చేశారు. ఇక ఈ ఘటనపై పలువురు స్పందిస్తున్నారు.
అమరావతిలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు టీడీపీ కేంద్ర కార్యాలయంలో సుపరిపాలనకు తొలి అడుగు పేరుతో అత్యవసర సమావేశం నిర్వహించారు. ఈ భేటీలో మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొన్నారు. జూలై 2వ తేదీ నుంచి ప్రజల్లోకి కూటమి నేతలు వెళ్లేలా సరికొత్త కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. ఏడాదిలో ప్రభుత్వం సాధించిన విజయాలు, రాబోయే కాలంలో చేపట్టాల్సిన చర్యలను ప్రజలకు వివరించేలా ఈ కార్యక్రమాన్ని రూపుదిద్దుతున్నారు. దీనిపై నేతలకు ముఖ్యమంత్రి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు. ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రుల పనితీరుపై ఎప్పటికప్పుడు నివేదికలు తెప్పించి పరిశీలిస్తున్నట్లు తెలిపారు. అలాగే నేరుగా ఎమ్మెల్యేలతో మాట్లాడడం ప్రారంభించామన్నారు. 4 ఎమ్మెల్యేల పనితీరు సమీక్షించి పలు సూచనలు చేసినట్లు సీఎం వెల్లడించారు. పార్టీకి, ప్రజలకు ఇబ్బందిగా మారితే ఎవరికైనా నమస్కారం చెబుతామని హెచ్చరించారు. నిర్ణయాలు, కార్యక్రమాల్ని, పథకాల్ని, పనుల్ని, విజయాల్ని ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లేందుకు సుపరిపాలన తొలి అడుగు మొన్నే తలపెట్టాం. మొదటి సంవత్సరం సుపరిపాలన తొలి అడుగు అనే పేరుతో పెట్టి మళ్ళీ ప్రజల జీవన ప్రమాణాలు పెంచడానికి, పునరంకితం కావడానికి మొన్నే ఒక వినూత్నమైన కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టాం. ప్రజాప్రతినిధులు, అధికార యంత్రాంగం ఇద్దరు కూడా దగ్గర 2000 మందితో ఒక కార్యక్రమానికి శ్రీకారం చుట్టి ఈ సంవత్సరం ఏం చేశాం, రాబోయే సంవత్సరం ఏం చేయాలి, 5 సంవత్సరాల్లో మనం ఏం చేయబోతున్నాం, 2047కి రాష్ట్రాన్ని ఏ విధంగా ముందుకు తీసుకుపోతామో ఒక నిర్దిష్టమైనటువంటి టార్గెట్స్తో ఆ కార్యక్రమంలో చర్చించాం. ఇందులో కూడా మీరు ఒక్కసారి చూస్తే ఇక్కడ ఉండే వాళ్ళందరం కూడా పాలసీ మేకర్స్. ఇటు శాసనసభలో చట్టాలు తేవాలన్నా, పార్లమెంట్లో చట్టాలు తేవాలన్నా ఇక్కడ మనకు ఒక ప్రత్యేకత ఉంది. ఇక్కడ అసెంబ్లీలో మనం ఒకసారి చూస్తే మనం ఒక ఎన్డీఏ గవర్నమెంట్లో ఉన్నాం, కూటమి ప్రభుత్వం ఉంది. ఈ కూటమి ప్రభుత్వంలో మెయిన్ పార్టీ తెలుగుదేశం పార్టీ, ఇంకొక పక్క జనసేన, అదే మరిగా బీజేపీ, ముగ్గురం కూడా ఉన్నాం. ఈ ముగ్గురు 3 పార్టీలు కలిసి ఎప్పటికప్పుడు అనంతపురం బళ్ళారి బైపాస్ వద్ద జరిగిన హత్య కేసును పోలీసులు ఛేదించారు. ఈ నెల 23న పార్కులో నిద్రిస్తున్న గూడూరు సదానందను మద్యం మత్తులో గొడవ తర్వాత బండరాయితో తలపై కొట్టి హత్య చేసినట్లు పోలీసులు గుర్తించారు. నిందితులు ఎరుకల లక్ష్మణ, తమ్మశెట్టి వెంకటరెడ్డిలను అరెస్టు చేసినట్లు డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు తెలిపారు. బొప్పాయి, దోసకాయ లోడింగ్ పనులు చేస్తూ తరచూ మద్యం తాగే వీరు మద్యం దుకాణం వద్ద సదానందతో గొడవ పడ్డారని చెప్పారు. లక్ష్మణ భార్య గురించి అసభ్యంగా మాట్లాడిన సదానందను మనసులో పెట్టుకుని పార్కులో నిద్రిస్తున్న సమయంలో హత్య చేసి అనంతరం తిరుపతికి పరారయ్యారన్నారు. నిందితులను పట్టుకున్నట్లు డీఎస్పీ శ్రీనివాసులు, సిఐ జగదీష్ వెల్లడించారు. ఈ నెల 23వ తారీఖు అనంతపురం టౌన్లో బళ్ళారి బైపాస్ రోడ్లో హైవే బ్రిడ్జి కింద ఉన్న పార్కులో ఒక అన్నోన్ పర్సన్ హత్య గావింపబడ్డాడని చెప్పేసి సమాచారంతో కోర్టౌన్ పోలీసు వారు అక్కడికి వెళ్ళి విచారణ చేస్తే అతను గార్లపేట మండలం కోటంక గ్రామానికి చెందిన గూడూరు సిదానందగా 28 ఇయర్స్గా గుర్తింపబడ్డాడు. అతను పరిశీలిస్తే ఒక రాయితో అతని తల మీద కొట్టి హత్య గాంబడినట్టుగా ఉన్నది. అక్కడ వెంటనే వాళ్ళ బంధువులకు తెలియపరచడం జరిగింది. వాళ్ళ బంధువులు వచ్చేసి ఆ డెడ్ బాడీ గూడూరు సిదానందగా గుర్తించడం జరిగింది. వారి దగ్గర వాడు ఒక రిపోర్ట్ సబ్మిట్ చేశారు. ఆ రిపోర్ట్లో వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఎవరైతే హత్యకి గురైన వ్యక్తి ఉన్నారో అతని భార్య తరఫు బంధువులు ఈ నేరం చేసుంటారని చెప్పి వాళ్ళు అనుమానించబడ్డారు. అంతేకాకుండా ఆ కారణమైన కావచ్చు, వేరే కారణమైన కావచ్చు అని చెప్పేసి వాళ్ళు రిపోర్ట్ ఇవ్వడంతో కోర్టౌన్ పోలీసు వారు దాన్ని హత్య కేసు కింద నమోదు చేసి విచారణ చేపట్టారు. ఈ విచారణలో భాగంగా ఆ నేరస్థలాన్ని 2 టీమ్స్ విజిట్ చేసేసి అక్కడ హత్య చేయడానికి ఉపయోగించిన ఆ ఫుట్పాత్ స్టోన్ని కూడా సీజ్ చేయడం జరిగింది. ఆ బ్లడ్ శాంపిల్స్ కూడా కలెక్ట్ చేయడం జరిగింది. దాని తర్వాత జిల్లా ఎస్పీ గారు శ్రీ జగదీష్ గారు ఈ కేసుని ఛాలెంజ్గా తీసుకొని దీన్ని ఎలానా ఇమ్మీడియట్గా దీన్ని బ్రేక్ చేయాలనే ఉద్దేశంతో ఒక ప్రత్యేకమైన టీవీని కోర్టౌన్ సిఐ గారి ఆధ్వర్యంలో ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది.
ఈ నెల 23వ తారీఖు అనంతపురం టౌన్లో బళ్ళారి బైపాస్ రోడ్లో హైవే బ్రిడ్జి కింద ఉన్న పార్కులో